저희 소망가족 여러분 안녕하세요. Good afternoon, everyone. We welcome you, and Jesus welcomed you into this place. 우리 모든 분들 예배 자료 나오신 분들 환영하고 특별히 우리 예수님께서 또한 저희 예배로 나오신 모든 분들을 환영하실 줄 믿습니다. 오늘도 저희들 소망 어린이를 위해서 짧게 저희가 시간을 가지고 예배를 시작했으면 좋겠는데요. I brought some like snack here. It's dog food. Is there anybody who like this? Who wants to eat? Is this dog food? Not really? No? Do you know who does love these kind of treats? Of course, dogs, right? 분명히 이런 dog treat은 간식들은 개가 좋아하겠죠. A dog will do just about anything for a treat. You know, they sit down, they lay down, they jump, they give their food, they play dead. Right? If your dog really wants the treat, he will do whatever you want. 개들은 여러분들 이거 하나 주시면 뭐든지 다 따라 할 수 있을 겁니다. But when a dog does something for a treat, it becomes conditioned to the tricks for you, right? Because he or she receives a reward. 그런데 간식을 받아 먹기 위해 무엇을 한다는 것은 사실 조건적인 거죠. 보상이 있기 때문에 해주는 거예요. You know, sometimes we respond to God that way. We agonize, we worship, we pray because we want God to give us something, treat. 그런데 우리는 때로 우리가 하나님께 이러한 이유로 예배할 때가 있는 것 같습니다. 하나님께로부터 보상을 받기 위해 기도하고 예배도 드릴 때가 있는 것 같아요. But God does not want us to love Him that way. Whether good times or bad, God wants us to love Him and thank Him for all that He's given us because He first loved us. He first loved us even when we were bad, even when we were sinners. 그런데 하나님은 그런 예배를 원하지 않으세요. 좋을 때나 힘들 때나 하나님께서 우리에게 주신 사랑과 축복으로 인하여 그분을 사랑하고 그분께 감사하길 원하세요. 왜냐하면 하나님께서 우리가 죄인일 때 먼저 우리를 사랑해 주셨기 때문이죠. So, my brothers and sisters, let's thank Him. 그래서 여러분, 오늘도 하나님께 감사하는 예배가 되길 원합니다. Let us pray. 함께 기도하겠습니다. Dear God, thank you that you first loved us even when we were sinners. In this worship, help us remember that we are part of your family because of your love. 하나님, 우리가 죄인일 때 우리를 먼저 사랑해 주심에 감사드립니다. 오늘 예배 속에서 하나님의 사랑 때문에 우리가 하나님의 가족에 속해졌음을 기억할 수 있게 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. In Jesus' name we pray. Amen. So let's this time confess our faith together. 우리 시간 함께 여러분의 언어로, 여러분의 목소리로, 여러분 계신 자리에서 우리의 신앙을 고백하며 나아가길 원합니다. As followers of Jesus Christ, living in this world, which some seek to control and others view with despair, we declare with joy and trust that our world belongs to God. From the beginning, through all the crises of our times until the kingdom fully comes, God keeps covenant forever. Our world belongs to God. God is king. Let the earth be glad. Christ is victor. His rule has begun. The Spirit is at work. Creation is renewed. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. 함께 찬양하겠습니다. Moving in our midst, I worship you.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are my God, that is true. You are here, turning lights up. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even then I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop.
You are waymaker, miracle worker, promise king, God in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see your work, even when I don't feel it's your work, never stop, never stop, never stop, never stop. Even when I don't see your work, even when I don't feel it's your work, never stop, never stop, never stop. Promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you 전능하신 나의 주 하나님은 잊지 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 연구도 우리의 모든 생각 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 진실하신 나의 주 모든 외로움을 바꿀 수 있네. 우리의 자랑으로 주의 뜻을 위하여 주의 뜻을 위하여 자에게 잊지 못하는데. 한번 더 고백하겠습니다. 전능하신 나의 주 나는 잊지 못하실 모든
주의 말씀을 지하여 깊은 곳에 멈춰 오늘 그가 너를 주시는 거야. 주의 말씀을 지하여 믿음으로 믿는 자에게 잊지 못하는 내 주의 말씀을 지하여 던져 그가 놀라운 일을 이루시네 주의 말씀을 지하여 한 곳에 던져 믿는 자에게 잊지 못하는 주의 말씀을 지하여 주의 말씀을 지하여 믿음으로 믿는 자에게 놓지 못하네 하나님 나라 임하시옵소서 주님의 뜻 이루어지리 하나님 나라 임하시옵소서 기도와 예배로 이건 것을 승리하시 영광을 받 예수 그리스도 빛을 받아 빛을 받아 그 나라를 바꾸라 그 나라와 일벌 이 모든 것을 하시리라 생존을 주님 통치하시네 주님 다스리시네 임하시네
주님 통치하시네 아멘 주님 다스리시네 예수 나라 임하시네 주님 통치하시네 주님 다스리시네 예수 나라 주님 통치하시네 주님 다스리시네 예수 나라 임하시네 하나님 나라 임하시옵소서 주님의 뜻 이루어지리 하나님 예수 나 주 예수 이루어지리 하나님 예수 만주의 주 예수 주님의 뜻 이루어지리 주님의 뜻 이루어지리 주님의 뜻 이루어지리 주님 그렇습니다. 주님 말씀하신 것처럼 우리에게 주어진 환경보다 나의 어떠함보다 우리의 준비됨보다 우리의 거룩함보다 주님의 어떠하심을 바라보며 전능하신 주님을 바라보며 이 시즌 가운데 어려움을 딛고 하나님이 원하시는 하나님 국내로 하나님 나라 백성으로 우리에게 주신 사명을 붙잡고 나아가는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 날마다 기도와 예배로 더욱더 빛을 발하는 어두운 가운데 전막 가운데 살아있는 성령의 움직임으로 우리가 주님의 빛을 발하는 백성 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 날마다 주님의 백성으로 주님의 나라를 살아갈 수 있도록 만왕의 대신 예수 그리스도께서 우리의 왕 되어주시고 매일매일 우리의 삶을 통치하여 주시옵소서. 주님 오늘 각 곳 처소에서 드려진 예배마다 주님의 영광이 가득한 예배 되기 원합니다. 주님의 임재가 가득한 예배 되기 원합니다. 정말 우리가 갈망하는 주님의 영광과 임재가 빼앗겨지지 않도록 우리에게 갈망 주시고 소망 주신 만큼 기도하며 빛을 발하는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 함께 잠시 기도하시면서 다음 달 기도로 넘어가도록 하겠습니다. 시작할 기도하겠습니다. Let us pray. Dear Lord, we come before you as one body, one church, and one family on this Sunday service. Lord our God, you who are rich in mercy and with careful wisdom, we pray that you will direct our lives, listen to our prayer, and receive our repentance for our sins. Lord, at this time, we pray that you will bring an end to this new infectious disease and this new epidemic. You are the healer of our souls and bodies, so I pray that you will grant restored health to those who have been seized by this illness, raising them from their suffering so that they may glorify you. O merciful Savior, by your grace, bless, strengthen, and preserve all those who are sick, either in their homes or in the hospitals. Remove all sickness and suffering from your people and teach us to value life and health as gifts from you. Give us your peace, O God, and fill our hearts with faith and courage in your protection, and allow us to grow a stronger love for you and our neighbors every day. Lord, have mercy on us and save us from this world. O God, be with us now as you speak through Pastor Brandon. Give him your words of wisdom and anoint him with your Holy Spirit at this time. And to you we give all the glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever. 만물의 주여, 이 세상의 주관자 되시는 창조주 하나님을 경배합니다. 사랑의 아버지, 새날을 열어 흩어져 살던 저희로 호흡을 허락하시고
예수를 주로 고백하며 찬양과 예배드림을 감사합니다. 아버지, 저희는 세상에 살며 정욕과 교만과 탐심으로 세상에 초점을 두고 살아갑니다. 그러한 모든 일상을 아버지 앞에 모두 내어놓습니다. 그리고 아버지의 그 마음을 헤아리기보단 우리의 소견대로 세상을 바라보고 정죄하고 겸손치 못한 마음으로 나 아닌 다른 지체들을 대하고 관계했던 많은 일상들이 있었음을 또한 고백합니다. 우리는 아무것도 할 수 없음에도 아버지는 온데간데 없고 세상만을 기대하고 바라보고 있습니다. 어리석습니다. 용서하여 주옵소서. 그렇습니다. 아버지, 이제는 저희로 하나님의 궁일하심과 인도하심으로 저희를 붙드셔서 간절히 회개케 하시고 아버지의 간섭하심과 뜻하신 바를 깨닫게 해주셔서 아버지 그 섭리 안에서 살기를 원합니다. 아버지, 전에 엎드린 저희들 모두에게 주님의 그 보혈을 덮어주시고 정결케 하셔서 오늘 그 드려지는 찬양과 예배가 온전히 연락되기를 소원합니다. 공중의 새와 들에 핀 꽃마저도 아버지가 기르신다 하셨사오니 하물며 전혀 삼으신 저희들이야 이 세상에 절망되고 소외된 자들로 살지 않게 하심을 믿습니다. 온 세상은 창궐한 병마로 인하여 참을과 낙담과 시기와 갈등과 편견과 차별이 난무하여 사는 혼돈 가운데 놓였습니다. 아무런 이해 감정 없이도 단지 피부색이나 혹은 느낌만으로도 배척하고 심지어 살인까지 합니다. 이러한 때에 소수는 이미 소망을 잃고 삶의 의욕을 포기하며 자신의 존재를 잃고 살아갑니다. 아버지, 이 사단의 권세를 속히 거두어 주시고 구속된 저희들로 세상을 향한 아버지의 자녀임을 선포케 하시옵고 흑암을 나누신 창조주 아버지의 섭리대로 빛으로 오신 예수님의 사랑과 구속하심을 증거하는 아주 작은 섬기는 손길이 되게 하여 주시옵소서. 그마저도 저희의 힘과 능으로는 불가능합니다. 아버지의 도우심이 필요합니다. 십자가가 있어야 합니다. 내가 죽어야 합니다. 아버지가 인도하셔야 합니다. 주신 말씀 가운데 생명이 있고 지혜가 있다 하셨사오니 말씀을 사모하는 자로 또한 성령 하나님을 간구하며 기도하는 무릎 꿇는 자들로 주장하여 주시옵소서. 불신의 열국과 백성을 향한 아버지 주신 소명을 감당하고 있는 모든 선교사님들 또한 아버지께 올립니다. 그들의 영혼력을 온전히 간섭해 주시옵고 그들 주변 또한 화영금으로 두루사 사단의 해방에 자유케 하옵시며 아버지 허락하신 말씀의 권세와 능력을 담대히 선포하며 나아가는 거룩한 종이 되게 하옵소서. 특별히 간구하옵기는 병들어 신음하는 자, 수술하고 회복의 자리에 있는 자, 직업과 일터를 잃고 침울함에 빠져 있는 자들, 또 그 주변과 가족들과 함께하여 주시어서 위로와 소망을 품게 하시고 십자가를 온전히 붙들고 살게 하여 주십시오. 몸된 교회를 섬기시는 배은성 목사님, 김영환 목사님 위해 기도합니다. 영육 간의 강건함을 허락하여 주시고 성령님의 늘 충만하심으로 아버지의 사명을 온전히 감당하며 충성하는 두 분 목자님 될 수 있도록 많은 기도, 모든 온 성도님들의 마음이 모아지기를 바랍니다. 오늘 말씀 증가하시는 김영환 목사님의 입술을 주장하여 주시옵소서. 온전히 인도하여 주셔서 보고 듣는 저희들에게는 충만한 은혜로 받을 수 있는 예배가 되기를 간절히 소원하며 오늘도 살아계셔서 십자가를 보게 하시고 우리로 소망을 품게 하시는 살아계신 하나님을 찬양하옵고 영광 드리오며 보혈 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 현장 예배를 성도님들께 오픈하게 됩니다. 예배 참석인은 10명이 제한됩니다. 각 그룹과 셀을 통해 나누어진 링크를 통해서 2주 전까지 사전 등록을 하시면 됩니다. 그 말은 8월 9일 주일 현장 예배 등록은 오늘 자정에 마감됩니다. So on-site worship has been open to council and council members and family members from today until next Sunday. And as of August 9th on Sunday, this will be open to the members. So you can register through the link that has been shared through the small groups.
So once on-site worship opens, still online live worship continues through Zoom. 현장 예배가 제한적으로 오픈될지라도 온라인 예배가 또한 계속 함께 진행됩니다. 현장 예배에 대한 문의사항이 있으시면 우리 담당자이신 박진희 집사님, 오수경 집사님께 연락해 주시면 되겠습니다. 다음 광고입니다. 배현성 목사님께서 이번 주까지 안식 기간을 가지십니다. 계속해서 목사님 위해 기도해 주시기 바랍니다. Pastor Bays is on. He's taking a sabbatical right now until this end of this week. So please continue to pray for the Pastor Bay. 다음 광고입니다. 줌 새 아침 기도회가 계속 진행 중입니다. Zoom morning prayer service has continued right now. So you can join through Zoom every morning from Tuesday through Friday. 화요일부터 금요일까지 여러분들께서 줌을 통해 참석하실 수 있습니다. 그럼 이제 말씀 함께 나누겠습니다. 오늘 말씀은 제가 한글로 한어로 말씀을 전하고 영어 번역이 스크린을 통해 나가게 됩니다. I will preach in Korean today and English translation will be on the screen. 저희가 7월 한 달 동안 계속해서 인종차별, 차별, 복음, 그리고 교회라는 주제를 가지고 함께 말씀을 나누고 있습니다. 지난주에는 사마리아인 비유를 함께 살펴보았죠. 이 비유를 통해서 예수님께서 말씀해 주시는 복음이 무엇입니까? 비유 속에서 쓰러져 죽어가는 그 사람들을 통해 사람같이 우리는 하나님을 떠나게 한 죄의 공격 때문에 상처투성이가 된 채 쓰러져 죽어가고 있었습니다. 하지만 무심히 지나쳐도 이상하지 않을 법한데 하나님은 그런 우리를 그냥 내버려 두지 않으셨습니다. 예수님께서 직접 우리에게 오셔서 그분의 모든 것, 목숨까지 희생하셔서 우리의 죄의 문제를 해결하여 주셨고 그리하여 우리가 구원받았습니다. 그분의 은혜로 말미암아 죄로부터 회복된 교회는 예수님의 손과 발이 되어 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 계명을 이제 받았죠. 이 계명은 해도 되고 하지 않아도 되는 그런 선택적인 것이 아닙니다. 또한 내가 좋아하는 사람만 골라서 그를 사랑하고 필요한 것을 채워주라는 계명도 아닙니다. 우리 안에 있는 편견과 선입견을 모두 깨닫고 부수고 사회적인 차별 때문에 소외되고 힘없는 자들을 사랑하라는 계명입니다. 이 계명이 교회된 우리 모두에게 주신 사명입니다. 예수님께서 말씀하신 사랑하라는 그 의미는 단순히 복음만을 전하라는 의미가 아닙니다. 우리가 가진 것들로 필요를 채우고 또한 변화를 가져오라는 의미입니다. 그런데 여러분, 한 가지 질문이 저의 마음속에 생겼습니다. 과연 우리에게 주어진 것이 무엇일까요? 한 사람 혹은 한 사회의 시스템을 변화시킬 만큼 저희에게 주어진 그런 자원들이 있는지에 대한 의문이 들었습니다. 이 시간 이 질문을 하나님의 말씀으로 함께 풀어보고 또한 오늘도 복음으로 도전받는 시간 되길 원합니다. 오늘 말씀 마태복음 14장 13절에서 21절 말씀입니다. 우리 함께 여러분의 편하신 언어로 말씀을 읽도록 할게요. The passage is from Matthew chapter 14 verses 13 through 21. Let us read the passage in your respective language. 우리 한 절씩 함께 같이 처음부터 끝까지 여러분의 편하신 언어로 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈 들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 따라간지라. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on the grass.
taking the 5 loaves and 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. And he gave them to the disciples, and the disciples gave them to people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that was left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. 살아계신 하나님의 말씀입니다. This is His living word. Thanks be to God. Amen. 예수님께서 한 가지 소식을 들으셨습니다. 별로 좋지 못한 소식이었습니다. 세례 요한의 처형 소식이었습니다. 분봉왕 헤롯이 세례 요한의 목을 베었습니다. 예수님도 꽤 오랫동안 이 충격에서 마음이 어지러우셨던 것 같습니다. 그리고 이제는 헤롯의 감시가 이제 수많은 사람들이 따르는 예수의 무리에게로 올 것이 분명하기에 그런 상황 속에서 예수님은 혼자만의 시간을 가지고 생각을 정리할 필요가 있으셨나 봅니다. 그래서 그는 빈 들로 나갔습니다. 여기에서 빈 들이란 아무도 없는 장소를 말할 수 있습니다. 그런데 여기서 빈이라는 그 원어를 살펴보면 헬라어가 에레이모스입니다. 한번 따라해 보실까요? Would you repeat after me? 에레이모스. 에레이모스. You learn a Greek language today. Awesome. You did a good job. 에레이모스. 이 단어는 황량한, 공허한, 생명이 없는 이라는 뜻을 가지고 있어요. 즉, 빈들은 아무것도 없는 마치 죽음이 임박한 장소라는 의미를 가지는 곳입니다. 예수님께서 이러한 빈들로 혼자만의 시간을 가지시기 위해 그것은 아마도 하나님과 아버지와의 기도의 시간을 가지시기 위해 나가셨습니다. 하지만 예수님은 그분의 일거수일투족을 궁금해하는 자들로부터 자유롭지 못하셨습니다. 무리의 사람들이 계속해서 예수님을 찾고 있었어요. 마치 파파라치를 심어 놓았는지 빈들로 향하는 예수님을 발견하고는 그곳으로 수많은 무리가 예수님께 모여들었습니다. 걸어오는 수많은 사람들로 인해 아마도 흙먼지가 뿌옇기 시작했던 것 같습니다. 21절 말씀을 근거로 적어도 10,000명이 넘는 사람들이 예수님께로 몰려들고 있었습니다. 이건 어마어마한 대이동이죠. 혼자만의 시간을 가지고 있던 예수님의 주변이 웅성웅성거리기 시작합니다. 저기 예수님이 있어! 여기야! 빨리 와! 웅성웅성거리는 정도로 끝났을까요? 주인은 아마 아수라장이었을 것입니다. 예수님의 그 나만의 시간은 이미 끝나버렸습니다. 제가 예수님이었다면 화가 머리 끝까지 치밀어 올랐을 것 같습니다. 나만의 시간이 좀 필요하다고! 제발 좀 나 혼자 좀 내버려둬! 예수님은 하나님이잖아요. Jesus is God. 그래서 순간이동의 기적을 행해서 다른 곳으로 피신했을 것 같아요. 하지만 예수님은 그러시지 않으셨습니다. 그를 다가오는 무리를 보시고 예수님께서 모두 맞아주셨어요. 왜 그러셨을까요? 도대체 예수님께로 다가오는 이들은 어떤 자들이었을까요? 이 무리들은 저만의 문제들을 가지고 있는 사회적 약자들이었습니다. 특권층의 횡포로 인한 피해자들이었습니다. 이들은 아픈 병들을 가지고 있는 자들이었습니다. 하지만 유대 사회에서는 몸에 병이 있다는 것은 단순히 아픈 것으로 취급되지 않았습니다. 아프면 깨끗하지 못한 사람으로 취급받았죠. 그래서 차별받고 사회적으로 고립된 자들이었습니다. 즉, 그들은 사회적으로 혜택을 받지 못한 자들이었습니다. 그래서 또한 가난한 자들이었습니다. 경제적으로 궁핍한 자들이었습니다. 병원에 가서 치료할 돈이 없는 자들이었습니다. 예수님은 이들의 아픔을 보셨습니다. 예수님은 자신의 갈망과 필요보다 자신을 필요로 하는 이들의 갈망과 필요를 보셨습니다.
예수님은 또한 그들이 무엇을 입었고 어떻게 생겼는지에 대한 관심이 없었습니다. 그런 관계없이 각 사람의 내면의 소중한 가치를 보셨습니다. 그래서 그는 지친 마음을 다 잡고 그에게 다가오는 무리들을 맞이해 주셨습니다. 한 사람 한 사람을 만나며 정말 그들의 병을 고쳐주셨어요. 기적을 베푸셨습니다. 그리고 아마도 상당한 시간이 흘렀을 겁니다. 날이 어두워 갑니다. 하지만 사람들은 떠나질 않네요. 돌아갈 생각을 하지 않고 있어요. 예수님은 그들을 향한 불쌍한 마음으로 가득하지만 예수님의 제자들은 같은 마음이 아닌 것 같아요. 날이 저물어 사람들을 돌려보내야 한다고 예수님께 말해야 하는데, 예수님을 지금 알려드려야 하는데, 그 타이밍을 찾던 중에 한 제자가 예수님께 가서 얘기합니다. 예수님, 날이 저물었어요. 여긴 마을로부터 멀리 떨어진 곳이라서 이제 사람들을 보내서 알아서들 저녁을 먹게 해야죠. 그제야 정신을 차리셨는지 예수님께서 말씀하시네요. 그러게, 시간이 이만큼 지난 줄 몰랐어. 그럼 사람들 한번 다 모아봐. 그리고 너희들이 한번 저녁 준비해봐. 무슨 얼토당토하는 말입니까? 그래도 먹을 것이 있는지 찾아보라고 이해했는지 제자들은 주위를 찾아보고서 떡 5조각과 물고기 2마리를 가지고 예수님께 옵니다. 예수님 보세요. 앉은 사람은 지금 보세요. 10,000명이 넘는데 저희들이 있는 것은 떡 5개와 물고기 2마리밖에 없어요. 떡 5개, 물고기 2마리. 저의 한 끼 식량도 되지 않을 것 같습니다. 그런데 그 척박한 빈들에는 10,000명이 넘는 사람들이, 굶주린 사람들이 있었습니다. 이러한 상황에서 제자들의 반응은 너무도 이해할 것 같습니다. 그들 앞에 있는 어마어마한 사람들의 필요, 그 필요에 비교했을 때 그들이 가진 것은 아무것도 아닌 것 같이 보입니다. 현실 감각을 잃어버린 것 같은 예수님께 말도 안 되는 그 현실을 깨닫게 해드리고 싶은 마음이 얼마나 있었을까요? I think that they want to get Jesus realize the reality in front of them, the reality. 그런데 여러분, 예수님이 진짜 그 현실을 모르고 계셨을까요? Hey, do you really think that Jesus did not realize the reality? 아니요. 도리어 제자들이 깜빡하고 있었던 현실이 있었습니다. 그들이 가진 것과 그들 앞에 놓인 필요의 괴리감 때문에 제자들은 더 중요한 그 한 가지 현실을 깨닫지 못하고 있었어요. Instead, because of the huge gap between what they have and what they see, the disciples don't realize the reality. What's the reality? 그 현실이 무엇입니까? 그 현실은 바로 예수님이 그들과 함께 하신다는 현실이죠. 이제 예수님이 그 현실을 알려주기 시작하시네요. 예수님께서 말씀하시죠. 내게로 가져와. Bring it to me. Hey, come on, bring it to me. 제자들은 도대체 무엇을 하려고 저러시나 하고 웅성거렸을 거예요. 그러면서 그들은 그들의 눈에 보기에 너무나도 적은 그것을 예수님께 드렸어요. 예수님은 그 오병이어를 받아들고 하늘을 바라보며 기도하셨습니다. 그리고 손에 쥐고 있던 빵을 떼어서 한 제자를 통해 가장 첫 번째 사람에게 그 한 조각을 전해드립니다. 예수님은 또 다른 조각을 떼어서 한 제자를 통해 또한 다른 다음 사람에게 먹이십니다. 예수님은 끊임없이 빵을 떼어서 제자들을 통해 무리를 먹이세요. 10,000명이 넘는 사람들을 먹이는데 분명 어마어마한 시간이 걸렸을 겁니다. 하지만 여러분, 그 어느 한 사람도 끝에 가서 배고픈 사람이 없었습니다. 모두가 배불리 먹었어요. 아주 풍성하게 먹었습니다. 그리고 배불리 먹었을 뿐만 아니라 제자들은 남은 조각들을 거둬들였을 때 무려 12바구니가 빵으로 가득 찼어요. 10,000명이 넘는 사람들은 그 예수님의 손에서 펼쳐지는 오병이어의 기적을 똑똑히 지켜보고 있었을 것입니다. 그들은 바로 이곳이 천국이겠구나 라는 것을 경험했을 거예요. 그렇습니다, 여러분. 예수님은 이 빈들에서 천국을 경험하게 해주셨어요. 황폐하고 생명이 없는 그 광야를 풍성하고 생명이 넘치는 곳으로, 그 천국으로 바꾸어 주셨습니다.
예수님이 이루어가는 하나님의 나라가 가난하고 굶주림이 없는 그런 자들이 없는 곳임을, 병들고 상처받는 자들이 정말 온전하게 되는 곳임을 예수님께서 이 기적을 통해 보여주셨던 것입니다. 그런데 말이죠, 한 가지 흥미로운 부분이 있습니다. 예수님은 하나님이시잖아요. 즉 태초에 무에서 유를 창조하신 분이시잖아요. 그 말은 곧 예수님이 그 또한 창조의 하나님이시었기에 분명 돌을 들어 음식을 만들어서 사람들의 배를 채울 수도 있었을 것입니다. 하지만 예수님께서 선택하신 방법은 달랐습니다. 예수님은 제자들이 가지고 있었던 그 사소해 보이는 오병이어를 가지고 일을 행하셨습니다. 이것은 예수님께서 무엇인가 상징적인 의미를 보여주시는 거예요. 어떤 상징적인 의미를 말합니까? 바로 예수님께서 제자들을 통해 일하시겠다는 의미입니다. 예수님께서 하나님의 백성들을 통해 일을 하겠다는 의미입니다. 그 말은 곧 예수님께서 하나님의 백성들이 가진 자원들을 통해 일을 하겠다는 의미인 거죠. 여기에서 한 가지 중요한 사실은 이것입니다. 우리는 하나님께서 그의 백성을 통해 일을 하겠다는 것을 많이들 이해하고 있습니다. 그의 백성들을 세상으로 보내셔서 세상 속에서 하나님의 나라를 만들어 가고 계심을 알고 있습니다. 우리를 통해 세상을 변화시키길 원하심을 믿고 있어요. 그래서 우리는 그 뜻을 알고 하나님의 뜻을 알고 이렇게 때로는 구합니다. 하나님, 내가 하나님께 쓰임받을 수 있도록 필요한 것들을 풍성하게 채워주십시오. 하나님이 원하시는 세상을 변화시킬 수 있는 높은 자리로 또한 인도하여 주십시오. 좋은 잡을 주세요. 그런데 여러분, 오늘 예수님이 베푸시는 기적을 통해 하나님께서 말씀하시는 것은 바로 이것이에요. 우리에게 이미 오병이어가 있다고 말씀하세요. 이웃을 도울 수 있는 충분한 것을 여러분들이 가지고 있다고 말씀하세요. 우리는 이렇게 대답하고 싶어 하죠. 아니요, 너무 힘이 없잖아요. 오병이어를 가지고 이 모든 산적한 문제를 어떻게 변화시킬 수 있습니까? 한 끼 먹을 수 있는 것 가지고 내가 무엇을 변화시킬 수 있나요? 그래서 우리는 한 방을 원해요. 내가 한 방에 변화시킬 수 있는 힘을 원합니다. 내가 한 방에 변화시킬 수 있는 능력을 원해요. 내가 한 방에 변화시킬 수 있는 돈을 원합니다. 만약에 그 한 방이 아니면 소용이 없다고 생각해 버립니다. 그래서 우리는 나에게 있는 그 오병이어를 그냥 나 자신을 위해 사용해 버리죠. 내 가족을 위해 사용해 버립니다. 누군가의 필요가 아닌 내 필요를 넘어 나의 욕심을 채우는데 사용합니다. 그런데 여러분, 예수님은 한 방을 원하시지 않으세요. Jesus doesn't ask for our single punch. 예수님은 우리의 믿음을 원하십니다. Jesus wants our faith. 예수님은 우리가 가진 오병이어를 믿음으로 예수님께 가지고 나아가길 원하십니다. 디트로이트 지역에 살고 있던 한 부부가 있었습니다. 이들은 디트로이트 지역의 그 가난한 지역에 사는 이웃을 섬기고 싶은 마음을 가지게 되었습니다. 매주 토요일 오후마다 그래서 일을 마치고 디트로이트 다운타운 그 슬럼가를 운전하면서 하나님께 정말 섬길 곳을 보여주시길 그렇게 기도했다고 하네요. 그러던 하루는 노숙자들이 생활하는 보호소를 지나게 되었답니다. 그 보호소 앞에는 겉모습으로 볼 때 가까이 하기엔 너무나 두려움을 주는 사람들이 335 모여 있었다고 합니다. 그 모습을 보고 그날 그 부부는 저녁에 집으로 돌아왔습니다. 그리고 마음에 많은 갈등이 생겼습니다. 하나님, 아까 보여주신 곳은 어려울 것 같아요. 저희 작은 덩치의 이 한국 사람이
그곳에 가서 섬기긴 힘들 것 같아요. 너무 무서워요. 이 슬라이드에 없습니다. 근데 하지만 그 묵상 중에 그날 밤늦게까지 묵상 중에 하나님께서 그 말씀을 보여주셨다고 합니다. 인자는 누울 곳이 없다. 예수님의 모습이 그들의 모습과 겹쳐졌다고 하네요. 그래서 그 다음날 그 부부는 샌드위치 100개를 만들어서 어제 지나쳤던 그 보호소로 갔습니다. 주차장에 막연히 샌드위치를 내려놓고 노숙자들에게 하나씩 나눠주기 시작했습니다. 그렇게 그분들의 섬김이 시작되었습니다. 매주 일요일 아침 그분들은 변함없이 그 장소로 샌드위치를 들고 갔습니다. 눈보라가 휘몰아쳐 30분 걸리는 거리를 때로는 2시간 가까이 운전해서 그 장소로 한 주도 빠짐없이 샌드위치를 들고 찾아갔습니다. 그러는 사이에 아시아인이라고 겁을 주고 퉁명하게 대했던 사람들이 이 부부의 진심을 알고 반갑게 다가오기 시작했습니다. 그러면서 이 부부는 노숙자들에게 예수님의 사랑을 함께 전하기 시작했습니다. 여러분, 이 부부는 바로 저희 소망교회 손종원 장로님 그리고 최경옥 성도님이십니다. 이 두 분이 시작한 작은 섬김, 샌드위치 100개. 과연 그 샌드위치 100개가 그 사람들의 현실적인 필요에 비교했을 때 참 사소한 것처럼 보이죠. 하지만 여러분, 이 두 분이 그들의 오병이어를 믿음으로 예수님께 가지고 나아가 예수님의 이름으로 섬겼을 때 하나님은 이들을 통해 조금씩 더 큰 일을 해가기 시작하셨습니다. 저희 교회를 포함해서 정말 지역교회가 함께 이제 이 보호소를 찾아서 하나님의 복음을 나누고 사랑을 전하기 시작합니다. 저도 저희 교회가 매달 첫째 주마다 그곳을 가면서 제가 또한 발견하는 것이 있어요. 저희들이 그곳에 계시는 분들의 정말 물질적 필요를 온전히 채워줄 수는 없습니다. 하지만 우리 각자의 오병이어, 정말 그곳으로 가는 각자의 오병이어를 믿음으로 드려 그곳에 갈 때 그들의 아픈 이야기를 듣고 또한 그 삶들을 이해하게 됩니다. 뿐만 아니라 하나님의 일하심을 하나씩 보게 돼요. 또한 정서적으로 때로는 영적인 그 서포트에 감사하는 모습을 또한 보게 됩니다. 예배 속에서 하나님으로 인하여서 또한 감사하는 그 모습을 보게 돼요. 그리고 때로는 또한 그 보호소의 지원을 받아 집을 찾아 그곳을 떠나게 되는 이야기도 듣습니다. 우리의 모든 각자의 오병이어를 통해서요. 여러분, 예수님은 한 방이 아닌 우리의 믿음을 원하세요. 예수님은 우리의 한 방이 아닌 우리의 믿음을 원하십니다. Jesus doesn't ask our single punch, but He wants our faith. 우리가 예수님께 그 오병이어를 믿음으로 들고 나아갈 때 이 땅의 주인 되신 그분은 우리의 상상 이상으로 일하시고 풍성하게 채워주실 것입니다. 여러분의 오병이어는 무엇입니까? What is your 5 loaves of bread and 2 fish? What is yours? 하나님께서 여러분에게 이미 주신 재능은 무엇입니까? 하나님께서 이미 주신 자리는 어디입니까? 하나님께서 이미 여러분에게 주신 자원은 무엇입니까? 예수님은 여러분이 그것을 가지고 주님께 나오길 원하십니다. 우리의 부족한 것에 집중하는 것이 아니라 우리의 부족함에 집중해서 내가 더 크게 만들겠다는 것은 결국 내 나라를 만드는 것이지 하나님의 나라가 아닙니다. 하지만 우리의 작은 것을 사용해서 풍성하게 만들어 가시는 예수님께 집중하는 우리 모든 주님의 백성이 되길 원합니다. 지금도 하나님의 샬롬을 이 땅 가운데 이루어가고 계시는 그 예수님께 집중하는 그분의 제자가 되길
주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 나눈 이 말씀을 가지고 여러분들께서 개인적으로 혹은 가족과 함께 다음의 묵상의 질문을 나누어 보길 권해드려요. 한번 넥스트 슬라이드 해주시겠어요? 그냥 슬라이드 킵해 주시고요. 질문들을 한번 읽어보시면서 또 받아 쓰셔도 됩니다. 우리의 정말 각자에게 그리고 가족들에게 주님께서 주신 오병이어가 분명히 있을 것입니다. 그리고 이미 주님께 드리고 있는 오병이어도 있을 거예요. 그리고 더 드릴 수 있는 오병이어도 분명히 있을 겁니다. 그 오병이어를 주신 주님께 감사드립시다. 그리고 여러분이 가진 오병이어로 선한 사마리아인과 같이 섬기며 나아간다고 또한 헌신하면 그런 시간이 되길 함께 축원합니다. There should be 5 loaves of bread and 2 fish given to you and your family. There might be something that you already have given to Jesus right now. Or there would be something more like that you can give to Jesus. Would you give thanks to God because of your 5 loaves of bread and 2 fish? Would you commit it to Jesus or loving your neighbor like the Samaritans? 우리 이 시간 함께 기도하며 나가는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Let us pray together this time. 2가지 기도 제목 나누겠습니다. 첫 번째 기도 제목입니다. 슬라이드 넘겨주시고요. 첫 번째 기도 제목입니다. 예수님께서 여러분 말씀하셨습니다. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 요한복음 6장 35절 말씀입니다. 내가 가진 오병이어의 시간 먼저 생각하기 전에 먼저 내 안에 예수님으로 인한 참된 만족을 경험하십니까, 여러분? 내 안에 예수님의 사랑과 돌보심으로 인해 하나님의 천국을 경험하도록 인도해 주시길 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다. 내가 먼저 하나님 그 주님의 천국을 정말 맛보는 주님의 백성 되길 원합니다. 이 시간 그렇게 우리 한번 함께 주님께 구하며 함께 주님께 기도하며 감사하며 나가는 시간 되길 원합니다. 함께 기도드리겠습니다. 두 번째 기도 제목입니다. 하나님은 여러분의 나라가 아닌 모두가 하나님의 샬롬 안에 살아가는 하나님의 나라를 건설해 가고 계십니다. 그래서 하나님은 한 방이 아닌 여러분의 믿음을 원하십니다. 우리의 오병이어를 드릴 수 있는 믿음을 주시길 기도하겠습니다. 주 또한 주님께서 이루어 가시는 하나님의 나라를 저희 가운데 보여주시길 기도하겠습니다. 우리 시간 한 목소리로 또한 한 번 더 정말 주님의 나라를 보여주십시오. 정말 저희들의 한 방이 아닌 우리의 믿음을 가지고 오병이어를 들고 나갈 수 있는 믿음을 주시길 간절히 함께 기도하며 나가는 시간 되길 원합니다. 함께 기도드리겠습니다.
the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 주님, 우리의 생명의 떡이 되신, 생명의 근원이 되시는 예수님을 정말 경험하며 누리며 나가는 주의 백성 되게 도와주십시오. 그리하여 정말 믿음으로 주님 앞에 나가며 우리의 오병이어를 드림으로 이 땅에 우리의 죄로 인한 아픔을 또한 하나씩 회복해 나가는 그 주님의 일하심에 동참하며 또한 주님의 일하심을 바라보며 나가는 저희들 될 수 있게 도와주십시오. 주님, 찾아와 주십시오. 함께 이 시간 우리 찬양하며 나가겠습니다. 주님에게 계신 나 주를 이곳에 역사하시는 나 주를 마음을 touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Mending every heart. I worship you. I worship you. You're a way maker, miracle worker. King, not in the darkness, my God, that is who you are. You are a waymaker, miracle worker, promise King, not in the darkness, my God, that is
Even when I don't see you, even when I don't see you, never stop, never stop. Even when I don't see you working, even then I don't feel it's working. Never stop, never stop. 주님은 그날을 보고 계십니다. Even when I don't see you working, even when I don't feel it's working, never stop, never stop working, never stop, never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, never stop, never stop working. 한번 더 선포합시다. You are Waymaker, miracle worker, God is King, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you are Waymaker, miracle worker, God is King, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Jesus, make your ways. Make your ways, Lord Jesus. Make your ways. Make your ways in us first, so that we may participate in your ways again and again every day. 주님, 우리 가운데 당신의 길을 만들어 주시고, 당신의 길로 인도해 주시고, 당신의 길로 초대하여 주셔서 정말 당신의 길을, 당신의 뜻을 우리의 오병이어를 들고 믿음으로 하루하루 또한 살아가는 주의 백성들 되게 주님 인도해 주십시오. 사랑하는 소망 가족 여러분, 우린 하나님의 나라를 함께 이루어가기 위해 부름받은 자들입니다. 나의 나라가 아닌 하나님의 나라가 임하는 그곳에 하나님의 샬롬이 회복될 줄 믿습니다. 한 주간도 우리의 오병이어를 믿음으로 주님께 드림으로 이 땅에 하나님의 나라가 임하도록 주님께서 또한 축복하십니다. Dear my brothers and sisters, as we as church are called to bring God's kingdom, not my kingdom, where God's kingdom reigns, we'll see His shalom in this world. So now God bless us and enable us to bring our 5 loaves of bread and 2 fish to Jesus by faith, so that God's kingdom may reign. So, people of God, receive His blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑하심과 성령님의 인도하심이 예수님의 손과 발이 되어 살아가길 소망하고 결단하는 주의 백성들 머리 위에 삶 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.